प्यारे विद्यार्थियों, अज के लैक्चर में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप सिंह अते मैं सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कुलरियां विखे लैक्चरर पोलीटिकल साइंस के तौर पर सेवावां निभा रहा हाँ। बच्चों, अज के साडे लैक्चर का विषय है राजनीतिक प्रणाली अते अज असी राजनीतिक प्रणाली का अर्थ, राजनीतिक प्रणाली दीयां विशेषतावां अते राजनीतिक प्रणाली के कारजां बारे विचार करांगे। तो सब तो पहला राजनीतिक प्रणाली का अर्थ। राजनीतिक प्रणाली शब्द दो शब्दों तो मिलकर बनया है, राजनीतिक अते प्रणाली। इन्हां दोनों का अलग अलग मतलब है। राजनीतिक शब्द का मतलब है शक्ति अते सत्ता का प्रतीक, सर्वोच्च शक्ति कहा जा सकता है अते इस कोल प्रभु सत्ता होंदी है। ये प्रभु सत्ता इसनूं दूजे संगठनों तो वख करती है। अते प्रणाली का मतलब एक ऐसा संगठन है या ऐसी पूर्ण इकाई है जिस दे वख-वख अंग होंदे हन अते ये सारे अंग एक दूजे ते निर्भर करते हैं। इन्हां अंगां दीयां अपणियां सीमावां हन। बच्चों, साडा शरीर एक प्रणाली है क्योंकि इसके वख-वख अंग हैं अते इसके अंग एक दूजे ते निर्भर भी करते हैं। तो इस तरह राजनीतिक प्रणाली का मतलब की होया कि राजनीतिक प्रणाली एक ऐसा संगठन है जिसके वख-वख अंग हैं अते ये सारे अंग एक दूजे ते निर्भर करते हैं अते इस कोल शक्ति अते सत्ता है अते इस दी शक्ति अते सत्ता करके असी इस दे हुक्मां दी पालना करते हैं। राजनीतिक प्रणाली दी शब्द की धारना जिहड़ी है ये कोई बहुती पुरानी नहीं है। ये 20वीं सदी विच ही शब्द साडे सामने आया है। पुरातन समय विच परंपरावादी धारणा मुताबक जो विद्वान सी ओह राजनीतिक संस्थावां का रस्मी अध्ययन करते सन। रस्मी संस्थावां किहड़ियां हुंदियां हन, जिवें विधानपालिका, कार्यपालिका अते न्यायपालिका। इन्हां संस्थावां का अध्ययन किया जाता सी, राज का अध्ययन किया जाता सी। इन्हां तो इलावा होर भी बहुत सारियां रस्मी संस्थावां हुंदियां हन। तो परंपरावादी धारणा मुताबक इन्हां संस्थावां का अध्ययन ही राजनीतिक शास्त्र विच कीता जांदा सी। परंतु 1908 ईस्वी विच ग्राहम वाल्स अते आर्थर बेंटले ये दो लेखकां दे किताबां छपियां। ग्राहम वाल्स की किताब ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स अते आर्थर बेंटले की किताब प्रोसैस ऑफ गवर्नमेंट ये 1908 ईस्वी छपियां। इस नाल व्यवहारवाद का राजनीति विच आगमन हुंदा है अते इसके मतलब होर भी विशाल हुंदे हन। इस तो बाद राजनीतिक अध्ययन दे विच मनुखी व्यवहार नूं भी शामिल किया जाण लगा। किहड़े मनुखी व्यवहार नूं शामिल किया जाण लगा? जिहड़ा मनुखी व्यवहार राजनीति को प्रभावित करता है, वो चाहे रस्मी होए चाहे गैर रस्मी होए, उसनों भी असी राजनीतिक अध्ययन का विषय बनाना शुरू किया। अते बच्चों, राजनीतिक प्रणाली शब्द जिहड़ा ये 1953 ईस्वी विच देखण नूं मिलिया जदों डेविड ईस्टन की किताब छपी द पोलीटिकल सिस्टम। तो राजनीतिक प्रणाली दीयां की विशेषतावां हन? सब तो पहली विशेषता है मनुखी संबंध। जिवें कि असी पहला भी ये गल कर चुके हाँ कि मनुखी संबंधां नूं राजनीतिक अध्ययन दे विच शामिल किया गया। ये व्यवहारवाद की देन सी। किहड़े मनुखी संबंधां नूं शामिल किया गया? वो मनुखी संबंध जिहड़े किसी भी रूप विच राजनीति नूं प्रभावित करते हैं। उचितता पूर्ण जबरी शक्ति का प्रयोग। जबरी शक्ति का मतलब होंदा है शरीरक बल। असी जबरदस्ती किसी तो कोई काम लेंदे हाँ, काम करवाते हाँ तो उसनूं जबरी शक्ति कहा जाता है।
ਉਚਿਤਤਾ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਏ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਬਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਚਿਤਤਾ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਚਿਤਤਾ ਪੂਰਨ ਜਬਰੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜੋ ਵਸਤੂ ਸੰਗਠਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ। ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ। ਇਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਬੱਚੋ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਿਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ ਬੱਚਿਓ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਜ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ। ਬਹੁ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਲਟੀਪਲ ਹਨ, ਬਹੁ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ। ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਦਬਾਓ ਸਮੂਹ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਓ ਸਮੂਹ ਹੀ ਦਬਾਓ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਬੱਚਿਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ। ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਅਨੁਕੂਲਤਾ। ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਨ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਜ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣ, ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਜਨਕ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਸਮਰਥਨ। ਭੌਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਨ ਚਾਹੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਮਰਥਨ। ਸਹਿਭਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਛੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਹਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੰਗਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਜ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਦੱਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਨ। ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਹਨ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ
ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ, ਆਲਮੰਡ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹਿੱਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਈਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ, ਹਿੱਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਹਿੱਤ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਾਰਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਨਤਾ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।